ایک افسانے کے ساتھ جو ایک حقیقی ازدواجی زندگی پہ میں نے لکھا ہے اور جس کا عنوان ہے آہ وہ ہلتا ہوا ہاتھ۔ سمیر نے بھی خوابوں کا شیش محل اور محبتوں کا تاج محل بڑی حسرتوں کے ساتھ تعمیر کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ شیش محل میں اس کی خوابوں کی ملکہ آئے اور تاج محل شاہجہاں اور ممتاز کی طرح ان کی آخری آرام گاہ ثابت ہو جائے۔ اس خودغرض، لالچی اور مصنوعی زندگی میں اسے تلاش تھی ایک ایسی لڑکی کی جو وفا کا پیکر اور محبت کی دیوی ہو، جو بغیر کچھ کہے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرے۔ جموں انجینئرنگ کالج میں اس کی ملاقات آرزو سے ہوئی۔ سمیر نے جس لڑکی کو خوابوں میں تلاش کیا تھا، آرزو کو دیکھتے ہی اسے خوابوں کی تعبیر نظر آنے لگی۔ آرزو میں ادا تھی، حیا تھی، بات کرنے کا سلیقہ تھا۔ وہ جب بات کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے منہ سے پھول جڑ رہے ہیں۔ وہ جب رکتی تھی تو سمیر کو وقت بھی رکا رکا سا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں محسوس کرنے لگا کہ اسے انجینئرنگ ڈگری کے علاوہ کالج سے ایک اور اضافی سند ملنے والی ہے۔ وہ پڑھائی پہ کم، آرزو پر زیادہ توجہ دینے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انجینئرنگ پیشے سے اگر مکان تعمیر کیا بھی تو کیا ہوا، اگر مکان کو گھر بنانے والی ہمسفر نہ ملے تو وہ عمر بھر کے لیے ایک قید خانہ بن جائے گا۔ اس سے وفا کی خوشبو نہیں بلکہ دہکتے ہوئے انگارے نکلیں گے۔ کالج کینٹین میں چائے پینے کے لیے اکثر سمیر اور آرزو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے تھے، گویا وہ ایک دوسرے کی عادتوں، تمناؤں، حسرتوں اور آرزوؤں کو اچھی طرح محسوس کر سکے۔ وہ بغیر لب ہلائے ایک دوسرے سے کہتے تھے، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے پڑھو گے ہمیں جان جاؤ گے۔ دونوں ایک دوسرے کو غیر محسوس طریقے سے پرکھنے اور سمجھنے لگے۔ سمیر کو دنیا کی ساری خوشیاں آرزو کے 5 فٹ 6 انچ قد میں نظر آنے لگی۔ کبھی کبھی تو اسے یہ لگتا تھا کہ وہ محبت کی دنیا کا بےتاج بادشاہ ہے۔ آرزو سیرت کے ساتھ ساتھ شکل و صورت سے بھی اتنی پیاری تھی کہ گویا قدرت نے اسے بنانے میں تھوڑا سا وقت لیا ہو، اور یہ کیفیت اس وقت زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے جب ایک دن سمیر اور آرزو کالج کے صحن میں درخت کے سائے میں بیٹھے ایک دوسرے کو حسرت بھری نگاہوں سے تک رہے تھے۔ سمیر من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے۔ یہی وہ خاص ملاقات تھی جہاں سے ان کی دوستی شروع ہوئی۔ بہت کم وقت میں دوستی پیار میں بدل گئی اور پیار بالآخر شادی کے بندھن میں بن گیا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ سمیر کو اس بات پر فخر تھا کہ آرزو وہ تمام خوشیاں، محبت اور وفاداری کے وعدے اور وہ پیار کی عطر جو وہ کالج میں ایک دوسرے پر چھڑکتے تھے، سب جہیز میں اپنے ساتھ لائے گی۔ آرزو شادی کے جوڑے میں بالکل پری لگ رہی تھی، اور جب سمیر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو جیسے بادلوں سے چاند نمودار ہوا۔ سمیر کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ نکلا۔ وہ خدا کی اس بہترین نعمت پر شکریہ کے نوافل سے فارغ ہوا تو آرزو سے بڑی دھیمی آواز میں بولا، میری جان اور زندگی، آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا ہے۔ ازدواجی زندگی میں نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی انسان ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، اس لیے جب بھی تمہیں میری وجہ سے کوئی ٹھیس پہنچے تو محبت بھرے لہجے میں مجھ سے کہنا، میں اپنی غلطی کی معافی مانگا کروں گا۔ آرزو نے بھی اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے سمیر سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھے اچھی طرح سمجھ لیا ہو، مجھے آپ کے گہنوں اور روپیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے دل سے پیار کرو گے، میرے لیے سب سے بڑی دولت وہی ہوگی۔ دونوں نے اس عہد کو نبھانے کی قسم کھا لی۔ مہینے اور سال اسی پیار کے سائے میں گزرے۔ اللہ نے 2 خوبصورت بچے بھی عطا کیے۔ شہر کے پیر صاحب نے بیٹی کا نام سمرن اور بیٹے کا نام کشف رکھا۔ کچھ تعویذوں کے ساتھ ساتھ مٹھائیاں بھی دم کر کے دی تاکہ بچے نظر بد سے محفوظ رہیں۔ آرزو کی سہیلیوں کو بڑی جلن ہوتی تھی جب وہ دیکھتی تھی کہ سمیر آرزو کو دل و جان سے پیار کرتا ہے، اس کی ہر پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ کوئی ساس اپنے داماد کو سمیر کی اور کوئی اپنی بہو کو آرزو کی خوبصورت مثال دیتی تھی، لیکن زمانے کی نظر بد سے ان کا پیار سلامت نہ رہ سکا۔ ازدواجی زندگی میں تلخیاں بڑھنے لگی
छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होने लगे। वो जिंदगी जिसकी शुरुआत ताजमहल के साये से शुरू हुई थी, देखते देखते मैदान जंग में तब्दील होने लगी। समीर और आरजू की रोज रोज की नोकझोंक से बच्चे मुतासिर होने लगे। सिमरन, जिसकी उम्र 2.5 साल है, एक रोज अपनी माँ को रोते हुए देखती है तो करीब जाकर पूछती है, मम्मा आप क्यों रो रही हैं? आपके बाबा से झगड़ा हुआ है। मम्मा, ये झगड़ा क्या होता है? आरजू फौरन अपने आंसू को आंखों में जज़ब करते हुए सिमरन से कहती है, बेटा, छोटे बच्चों को ऐसे सवालात नहीं पूछने चाहिए। लेकिन मम्मा, जब मैं और कशफ रोते हैं तो आप हमें चॉकलेट देते हो, क्या आपको भी चॉकलेट चाहिए? मम्मा, जब मैं रोती हूं तो बाबा मुझे घूमने ले जाते हैं, क्या आपको भी घूमी घूमी जाना है? नहीं बेटा, अब मैंने ये फैसला किया कि मैं, आप और कशफ 2 महीने के लिए दूर जाएंगे और बाबा हमारे साथ नहीं आएंगे। मम्मा, फिर तो मैं बाबा के पास रहूंगी। ये सुनते ही आरजू ने एक जोरदार थप्पड़ सिमरन के नर्म नाजुक गाल पर मारा। सिमरन का होंठ दांतों से टकरा कर जख्मी हो गया और आंसू की तरह होंठों से खून टपक टपक कर जमीन पर गिरने लगा। मासूम बच्ची कुछ भी न जानती थी कि उसे किस चीज की सजा मिल रही है। सिमरन की बातों और अक्ल पर हर शख्स हैरान हो जाता था। हिचकियां लेते हुए मां से कहा, मम्मा, मैं मर जाऊंगी मगर बाबा के बगैर नहीं आऊंगी। आरजू को न जाने कौन सा जादू हुआ था जो एक बात भी सुनने के लिए तैयार न थी। मोहल्ले की बुजुर्ग औरतों और अपनी हम उम्र सहेलियों ने समझाया, जिस घर में मियां बीवी के झगड़े शुरू होते हैं उनका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। उनका मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। बच्चे नफ्सियाती तौर पर बीमार हो जाते हैं। लेकिन आरजू को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र कम और अपनी जिद और हठधर्मी पर कायम रहना ज्यादा पसंद था। सिमरन की जिद और मासूम बातों ने 2-4 साल तक एक खुशगवार माहौल घर में कायम रखा। एक दिन शाम को समीर, आरजू, सिमरन और कशफ डल झील के किनारे ठंडी ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे थे कि अचानक खुदा जाने किस बात पर समीर और आरजू का झगड़ा शुरू हुआ। बच्चों ने शोर उठाया। लोगों की एक भीड़ जमा हो गई। गोया गालिब की जुबान में, जमा करते हो क्यों रकीबों को, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ, गिला न हुआ। अब दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत का लावा उबलने लगा। एक रात चांद अपने जोबन पर था। हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। गालिबन ये चांद की 14वीं रात थी। समीर ने आरजू को छत पर बुलाया। बहुत देर तक वो खामोशी से एक दूसरे को तकते रहे। शायद उन दिनों को याद कर रहे होंगे जब वो शादी के बाद पहली पहली रातों में छत पर जाकर चांदनी की रातों में बेनजीर और बद्र मनीर की तरह हुस्न इश्क की दास्तां सुनाया करते थे। समीर ने खामोशी को तोड़ते हुए आरजू से अपना हाथ मांगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने पहली बार कॉलेज में आरजू का हाथ मांगने के लिए अपने हाथ में लिया था। समीर को उस वक्त जोर का झटका धीरे से लगा जब उसने आरजू का हाथ अपने हाथ में लिया। एक लम्हे के लिए तो उसे लगा कि उसके हाथ में आरजू का हाथ नहीं बल्कि बर्फ का एक टुकड़ा आ गया है जो इंतहाई सर्द है। वो मोहब्बत और वफा की हरारत जो पहली बार हाथ पकड़ते हुए महसूस हुई थी वो अब काफूर हो चुकी थी। आरजू एक जिंदा लाश की तरह समीर के सामने खड़ी थी। वो समीर की तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। मेरी आंखों में यूं झांक कर न देखो, टूट कर रह जाओगे। मेरी आंखों में यूं झांक कर न देखो, टूट कर रह जाओगे। कुछ अधूरी हसरतें हैं, कुछ सुलगते ख्वाब हैं। बहुत देर बाद आरजू ने सिर्फ इतनी बात कही, समीर, अब मेरे पास अल्फाज भी नहीं है जो मेरे जज्बात का साथ दे सकें। चलो कमरे में जाते हैं, बच्चे अकेले हैं। एक दिन समीर दफ्तर से वापस घर आ जाता है तो आरजू इंतहाई गुस्से में उसका इस्तकबाल कर रही थी। आज वो समीर से इतना झगड़ी जो शादी के 5 सालों में न झगड़ी हो। गालियों की जितनी भी किस्में होंगी वो सब उसने समीर की खिदमत में पेश की। समीर, तुम गुनहगार हो, तुम जलील हो, अब मैं एक पल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक दो, मुझे तलाक दो। समीर ने बड़ी धीमी आवाज में पूछा, मेरा कसूर तो बताओ, मुझे किस बात की तुम सजा दे रहे हो? आरजू से कोई माकूल जवाब न पाकर समीर मन ही मन में सोचने लगा कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सजा मालूम है, खुदा जाने खता क्या है। आरजू के भाई की शादी है,
वो मेके चली जाती है। सिमरन और कशफ महसूस कर रहे हैं कि शायद हमारी मम्मा आज हमको बाबा से बहुत दूर ले जा रही है। कुछ दिनों के बाद समीर अपने ससुराल बच्चों से मिलने जाता है। सिमरन की वो प्यारी प्यारी बातें याद आ रही हैं। वो कशफ से ज्यादा सिमरन को प्यार करता था और अक्सर कहता था कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। वो बाजार से जब भी कोई चीज लाता था पहले सिमरन को देता था, उसके बाद कशफ को। आज बहुत सारी मिठाइयां, बबल गम, चॉकलेट, आइसक्रीम, काजू और बादाम लेकर वो सिमरन और कशफ से मिलने जा रहा है। ससुराल के दरवाजे पर जब उसने सिमरन और कशफ को पुकारा तो दोनों नाना नानी की गोद से उछलते हुए बाबा की तरफ दौड़ने लगे, जैसे वो अब तक इसी सोच में थे कि बाबा कब आएगा। आवाज सुनते ही दोनों पुकार उठे, ओ बाबा जानी आ गए, बाबा जानी आ गए। समीर ने दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बकिया जिंदगी का प्यार भी आज ही उन्हें दे रहा है। आरजू की तलखी और गुस्सा बरकरार है। समीर ने रुखसत ली, आरजू ने कोई जवाब न दिया। समीर हाथ हिलाते हुए बीवी और बच्चों से रुखसत लेकर चलने लगा। जहां तक नजर मिलती थी समीर, सिमरन और कशफ का हाथ हवा में हिलता रहा। सिमरन ने आवाज दी, बाबा वापस कब आओगे? बेटा 2 दिन के बाद। तुम अपना ख्याल रखना और सुनो, अपनी मम्मा को कभी तंग न करना। ये आखिरी अल्फाज थे जो रुखसत लेते हुए समीर की जुबान से निकले। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, यहां तक कि साल भी गुजर गए, लेकिन समीर वापस न आया। शायद उसे आरजू की वो बद्दुआ लगी हो जब उसने समीर से कहा था, खुदा तुम्हें मौत दे, तेरी लाश को चील कौवे खाएं, तेरा कोई नामो निशान बाकी न रहे। जिस रात को आरजू ने ये बद्दुआ दी थी उस रात गालिबन शब कदर थी। शुक्रिया।